வேளையிலும் கூட எங்களை தேடி நீர் வந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்றேன். நீர் பெரியவராயிருந்து எல்லாவற்றையும் நடத்தி கொடுங்கப்பா தகப்பனே. இந்த கடைசி வருஷத்துல நாங்கள் இருக்கிறோம் ஐயா தகப்பனே. தொடக்கமும் நீரே, முடிவும் நீரே, ஆதியும் நீரே, அந்தமும் நீரே சுவாமி. எல்லாமும் நீரே தான் ராஜா. நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஐயா, உம்முடைய விளைச்சலின் ஆடுகள் ஆண்டவரே. நீர் எங்கள் மேய்ப்பன் ஆண்டவரே. எங்கள் நல்ல மேய்ப்பனாய் இருந்து இந்த 2026 வருஷம் அப்பா எங்களை நீர் வழிநடத்தும்படியாக உம்முடைய கருத்துல எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. நீர் பெரியவராய் இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா. இந்த வருடத்துல நாங்கள் எழுந்து போன எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொடுத்து ஆசீர்வதித்து கரப்பிடித்து வழி நடத்துங்க ஏசப்பா. உங்களுடைய கருத்துல எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிற சுவாமி. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹಾಕೋಣ. என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே. என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே. ஆவியானவரே
ಇವತ್ತು ಯಾರ್ದು ಬರ್ತಡೆ? ಏಸಪ್ಪನ. ஏசப்பாக்கு புது துணி வாங்கி கொடுத்தீங்களா? நம்ம பர்த்டே யாருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் புது துணி போட்டுக்குவாங்க, அவங்க தான் செலிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா? ஆண்டவருக்கு பிறந்த நாள்னு சொல்லிட்டு நம்ம நல்லா புது துணி போட்டு பிரியாணி செஞ்சு நல்லா என்ஜாய் பண்றோமா இல்லையா? ஆண்டவருக்கு எதனா நம்ம கொடுக்குறோமா? ஆண்டவர் வந்துட்டு நிறைய வருஷம் நம்ம வந்துட்டு மரியா வயிற்றுல தான் ஆண்டவர் பிறந்தாரு, ஏஞ்சலுங்க வந்துட்டு வாழ்த்து சொன்னாங்க, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் அதையே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஆனா ஆண்டவர் பிறந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்த ஒரு மறுபடியும் பரலோகத்துக்கு போயிட்டு எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு, 2000 வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு. ஆண்டவர் இன்னும் மறுபடியும் 2வது வருகை, ஆண்டவருடைய வருகை, ரகசிய வருகை வர்ற ஒரு மூமெண்ட்ல இருக்கு. அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு நம்ம பார்க்கணும். அவர் நமக்காக தான் பிறந்தார். அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்யறோம்? கொண்டாடுறோம். அவர் பேர் சொல்லிட்டு நம்ம தான் நல்லா புது துணி போட்டுட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்றோம். ஆனா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்றத நம்ம ஒரு சில நேரத்துல பாக்குறது இல்ல. எல்லாமே கிறிஸ்துமஸ்னா ஒரு சந்தோஷம் தான். ஆமா, சந்தோஷம் இருக்க வேண்டியதுதான். நமக்கு ஒரு ರಕ್ಷಕನ್ கொடுக்கப்பட்ட ನಾள், ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ದಿವಸ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ 25ರಲ್ಲಿ 35ರಿಂದ 37ವರೆಗೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೇನು, ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೇನು, ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ. ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೇನು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನು, ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನು, ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತರು, ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿವದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಎಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಸರು, ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಬರೀ ಮರಿಯಾಳು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನೆರಳಿಟ್ರು, ದೇವರು ಇದಾದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. அப்பொழுது பசியா இருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். தாகமா இருந்தேன், என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள். ಅನ್ಯನಾ இருந்தேன், என்னை சேர்த்து கொண்டீர்கள். ನೋಡ್ರಿ, ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಟ್ಟರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ನೀರ್ ದಾಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಅನ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅನ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮವರೇ ಇವರು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನ್ ಬಟ್ಟರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರಿ. ನೀರ್ ದಾವರೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ನೀರ್ ದಾವರ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಅನ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ,
ನಾನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಯಾರಾಗಿದ್ದೆ? ನಾನು ಪರಲೋಕವಾಸಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣೇನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಸ್ತ್ರಂ ಇಲ್ಲಾமல் இருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள், வியாதியா இருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள், ಕಾವಲಲ್ಲಿ இருந்தேன், என்னை பார்த்தீர்கள். ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, எனக்கு வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள், ನಾನು ವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ. ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿರೋರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ, ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪೊಳ್ದು ನೀತಿಮಾನ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತಾರವಾಗ, ನೀತಿವಂತರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸಪ್ಪನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಡವರೇ, நாங்கள் எப்பொழுது உம்மை பசியுள்ளவராக ಕಂಡು உமக்கு ಭೋಜನ ಕೊಡುತ್ತೋ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಸಿತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇದ್ದವ್ರು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಭೋಜನ ಕೊಡುತ್ತೋ? அப்பொழுது உம்மை உள்ளவராக கண்டு உங்களுடைய தாகத்தை தீர்த்தோம். எப்ப நீங்க தாகமா இருக்கு, எனக்கு தண்ணி பாட்டில தண்ணி இருந்தா கொடுங்க, துரத்தில தண்ணி இருந்தா கொடுங்க, எப்ப நீங்க எங்களை பார்த்து கேட்டீங்க, நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீதிமான்கள் கேட்கிறாங்க. அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க, எப்பொழுதோ உம்மை அந்நியனாக கண்டு உம்மை சேர்த்து கொண்டோம். எப்ப நாங்க உங்களை அந்நியனா கண்டோம்? எப்பவுமே நீங்க கடவுள், நீங்க காட், நீங்க எப்பவுமே எங்க கடவுள், எங்க தேவன், ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೆ. ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕುರುಬನ ಇಲ್ದ್ರೆ ಕುರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುರುಬನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅನ್ಯನಾಗಿ ಯಾವಾಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ எப்பொழுது உம்மை வஸ்திரம் இல்லாமல் கண்டு உமக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தோம். ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ನೀವು ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಈ ನೀತಿವಂತರು. ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೀತಿವಂತರೇ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ನೀತಿವಂತರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಎತ್ತುವಾಗ್ಲೇ ದೇವ್ರು ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪೊಳ್ದು ಉಮ್ಮೆ, ಅವನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಪ್ಪೊಳ್ದು ಉಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗ ನಾಗ ಪಾತೋ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮಲಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು, ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರು? ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದಲೂ, ಜೈಲಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರமாக மிகவும் சிறியவராகிய, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ, ಅದು ಸಭೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಇಲ್ದ್ರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಹೊತ್ತು ಊಟ ತಿಂದು 2 ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನೇ ಹಂಗೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಊಟ ನೀವು ತಿಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ದೇವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು. ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು 600 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿನೋ ಏನೋ 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಬಡವರು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರು ಊಟ ಇಲ್ದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನೀರ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ಹೋಗು, ನಂಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೀರ್ ಬಂದು, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 3 ದಿವಸದ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಆಕಾಶ ತೂದರುಗಳೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಬಡವ್ರ ತರ ಭಿಕ್ಷದವ್ರ ತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏಮಾರಬೇಡ್ದು ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಅನೇಕ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರ ಆಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? சின்ன சிறு கூட்டமே இல்லை, சின்ன ஊழியத்தை உனக்கு நான் கொடுத்தேன், அந்த சின்னதுல நீ உத்தமமா இருந்தாய், அநேகத்துக்கு உன்னை சொந்தக்காரியாக்குவேன். ಯಾರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು? ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು. ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿನೇ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದು. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವವ್ರನ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದೋ ದೊಡ್ಡದೋ ಬಡವರೋ ಯಾರೋ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಡವರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಯಾರನ್ನ ನೀರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ನೀರು ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರೇ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು 4 ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಹೊಗಳಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋ ದಿವಸನೇ ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ದಿವಸ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಂತ ಬಂಧಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಅವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದಿರೋರಿಗೆ ನೀನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೋಡು, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಡವನಿಗೆ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಅವಾಗ ಆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮ್ಗೆ ಇರ್ತೀನ? ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ.
ನೋಡಿದ್ರ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬರೀ ನಾವು ಮರಿಯಾಳದನ್ನು ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನನ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ? ತುಂಬಾ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಆ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಕಣಮ್ಮ. இன்றைக்கு நம்மளுக்கு எச்சரிக்கைன்னா என்னன்னே தெரியல. ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನು ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಸು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ இல்லையா? ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் வர்றதில்ல. எங்க ட்ரெயின் போயிடும் பஸ் போயிடும், நான் தூங்கிடுவேன். ஆனா நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரேயருக்கு வரணும்னாக்கா லேட்டா போலாம், நல்லா படுத்து தூங்கலாம். அன்னைக்கு தான் நல்லா தூக்கம் வரும். நல்லா தூக்கம் வரும். அன்னைக்கு தான் பயங்கரமான ஒரு தூக்கம் வரும். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கையை வச்சு டாக்டர் சொல்றாரு, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கையை வச்சுட்டு தூங்கு சோம்பேறியே, நல்லா கையை வச்சுட்டு தூங்கு. எறும்பை போய் பார், எறும்பின் இடத்தில் கற்றுக்கொள். ಇರುವೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಇರುವೆನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇರುವೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಬರೋ ಒಂದು ಟೈಮು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. Merry Christmas! Happy Christmas! Merry Christmas! Happy Christmas! Merry Christmas! Happy Christmas! ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಮನಮಗಿழ்ச்சி எல்லா வியாதிகள் போய் எல்லா பலவீனம் போய் எல்லா பலத்தோடும் சுகத்தோடும் கொடுக்கிற கரமுகளாக ஆண்டவர்